प्रभु नाम धन्य हो। प्रभु आम मान को अनुग्रह करी सानिध्य रे सर्वदा से रखी आसी समस्त आपद विपद मंगलरू से उद्धारी। एणु मु नाम धन्यवाद करुअछि। पुणी स्थानीय यही मंडलीर पालक रेवरेंड थॉमसन डिगल महाशय को एंटायर फैमिली मेंबर्स पुणी टीम सहकर्मी विदेशित प्रभु को दासगण पुणी यही सभारे जेते प्रभु को दास दासी युवा युवती उपस्थित अच्छा समस्त मो पक्षर बहुत बहुत साधुवाद नमस्कार ज्ञापन करुअछि। अच्छा बा मीडा बोदा गुले लोकुरी ई नंदारा जेला जोहारी ओ आपण मान को कोई आसु नहीं बोधे ठीक अच्छे ताहेले मु ओडिया रे ही प्रचार करिवे। प्रभु को नाम धन्य हो। आपण माने मो पई प्रार्थना करिसंती आउ मु सुस्थता अनुभव करि आसुअछि। एणु प्रार्थना साहाय्य आहुरी दरकार। प्रभु सर्वदा मन को सर्वदा सुरक्षा दियंतु। मो आसी एठारे ठिया हेई पारिछि प्रभु को अनुग्रह पुणी आपण मानकर प्रार्थना अटे। प्रभु को नाम धन्य हो। आसी आमे समय को अपव्यय करिबा नाही। आमे बाकी आड़ को जीवा। मो सहित दुई जन भाई आछंती। भाई कुना से गजपति रु आछंती टिके भाई ठिया हे जिवे। से जने स्पिरिचुअल यूट्यूबर तांकर यूट्यूब चैनल अछि और सेथिरे से गुडाए मेसेज अपलोड करंती आउ एठिकार मेसेज भी सेठारे पाई पारिबे। से प्रभु को सेवारे भी अछंती शिक्षक भी अछंती। प्रभु को नाम धन्य हो। बसजिबे। मो सहित भाई आछंती। से वर्तमान टिके अक्षम अछि। गोटे हाथ मोर पूरा बल आसी नाही तेणु मते टिके साहाय्य करिया पय साहाय्यकारी टाटारु आछंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आ आपण माने तो सब बेले साहाय्य करि आछंती। राजीव बाबू बहुत वर्षरु पुणी आपण मानकर टीम प्रभु आपण मान को बहुत आशीर्वाद करंतु। पड़ोसी लोक को टिके अनांतु टिके मुरुकी हसरे हसंतु तांको देखि आउ टिके हैंडशेक करंतु। आपण बहुत भलो देखा जाउछंती बोली कोंतु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। असंतु आमे प्रार्थना करिबा आउ प्रार्थना सहित ईश्वरंको वाक्य आड़ को आमे अग्रसर हेबा। समस्ते अल्प समय पई चक्षु बंद करू। महामहिम स्वर्गस्थ पिता तुम्ह महानामर धन्यवाद करुअछु। एही समय रे आम्हे माने तुम गौरव प्रशंसा पूजा वंदना करू करू प्रभु तुम्ह वाक्य ध्यान करिबा पई जाउअछु। एही समय आम समस्तंक पई स्वर्गीय वाणी शुणिबार समय कर प्रभु। आउ तुम्हे ही सर्वदा वक्ता अट प्रभु। आमान को अंतर रे तुम्ह आत्मा को स्थापन करी प्रभु आमान को पई दया करुअछ आउ कथा कहुअछ। एही बेला को प्रभु सेपरी एक अनुग्रहर बेला हेबाकु दियो। तुम्हे कथा कह प्रभु। आंभ मानकर कौन से कथारे शक्ति नहीं प्रभु। तुम्भ लोक माने तुम्भ रब शुणिबा पई आछंती। एणु प्रत्येक आजी प्रभु मो पाई कथा कहिले एही अनुभूति को पांतु। मो निजको तुम हस्तरे रखुची।
এই ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ ରାଜା। ଏ ପରିବେଶ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ନିରୂପିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେହି ଜଣେ ପଢିକି ଶୁଣାଇବେ। ଜିଖର୍ୟ 1:4। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପୂର୍ବ କାଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା କୁକ୍ରିୟାରୁ ଏବେ ଫେର। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏକ ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଗଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇ ସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେକ କୁପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୁପଥରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ ହୋଟେଲରେ ପାଳକ ସେମିନାର ଚାଲିଥିଲା। ବମ୍ବେର ଘଟଣା। ଖରା ଦିନ, ଯୁବା ପାଳକମାନେ ଉପରୁ ଝରକା ପଟୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଗରମ ଝାଳ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଟିକେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବ ଭାବିକି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଫଟାଫଟ ସେମାନେ ସିଡି ପାହୁଚରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଳକମାନେ ଥିଲେ, କେହି କେହି ପହଁରା ଜାଣନ୍ତି। ଜଣେ ଦେଖିଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସିଡି, ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ସେ ସିଡିରୁ ହିଁ ତା ଟି ସାର୍ଟଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଡିଆଁ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ଡିଆଁ ମାରିଲା, ପଛକୁ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି? ସେଇଟା ପୋଖରୀ ନଥିଲା, ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଥିଲା କାନ୍ଥରେ। ସେ ଯେମିତି କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ବାକି ପାଳକମାନେ ସତର୍କ ହେଇଗଲେ, ନହେଲେ ପଛରେ ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ କିଏ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଲେସନ କଣ? କାହାର ଭୁଲ ଠାରୁ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା ଓ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା। ଏଣୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ
କିଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ବୁଢା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ଆମ ଠାରୁ। କିଛି ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସ, ମଦୁଆ, ଚୋର, ପାପୀ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ବିଫଳତାର କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ବାବୁରେ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କଲି, ଏଣୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଲି, ତୁମେ କରନି। ମୁଁ ବେଶୀ ଲାଇନ ମାରୁଥିଲି, 5ଟା ବାହା ହେଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲି। ତୁ ଦୟାକରି ତୁ ଟିକେ ପାଳି ଧରୁନ, ସେଇପରି କରେ ନା। ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିବି, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ସୁପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସେ। ରିହବୋଆମ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଏଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୁବା ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କର, କିଛି ଜାଣିନି ମ, ସେ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ନା ସେ କଣ ଆମ ପରି BTH MTH କରିଛି, ନା ସେ କଣ ଆମ ପରି ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ନା ତାର କଣ ଆମ ପରି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହଇରେ ଭାଇନା, ତୋ ପରି ନାହିଁ ଯେ, ସେ ବେଶୀ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି, କାଳେ ତୁ ସେ ମାଡ ଖାଇଯିବୁ ବୋଲି ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ପାରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆଜି ସେପରି ବୃଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆତ୍ମାଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଦୂତଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ସେଇ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମିଶାଇକି କହିବି। ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ନା ସୁପକାରକ। ସୁପକାରକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ହେଇଗଲା। କଣ ସୁପକାରକ ମାନେ? ଯେ ସୁପ ବନାଏ ସିଏ ତ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ସୁପକାରକ ମାନେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ରାନ୍ଧେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିକେନ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନି ଏ ବୁଢୀକୁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଳକ ମାନେ, ପପକା ହବା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁପକାରକ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଡକା ଲଗେଇଥାଉ, ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମସଲା ପଡେ, ଆଉ ଲୋକକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, ରୁଚି ଲାଗେ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସେ ଚିକେନ ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 500ଟା ଭେରାଇଟି ବନେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ରନ୍ଧାଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବି ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ତଡକା ମାରିକି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାହାରିକୁ ସେ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେବେ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଭାରି ଖୁସି। ସଭା ସରିଲା ପରେ ପଚାରିବ କଣ ଶିଖିଲ? କଣ ଶିଖିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାରକର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଜୋରେ ହାଲେଲୁୟା କହିଥିବେ। ଏବେ କଥାଟି ଗୁପଚୁପରେ କଣ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖ ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି ପାଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆହା ଗଲା। ତ ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜନ୍ମାଏ, ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ମୁଁ ବି ଶିଖୁଛି, ଏଯାଏ ପୁରା ଶିଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କେହି ଭାବୁଥିବେ
एमती आगे कहउछंती बोले नाही मु सत कहूची मु भी शिखुची एवरी टाइम सबु बेले मु टिके इंप्रूव करबा पई चेष्टा करूची आ आपण मान को मोर किछि भूल देखा गले मते कहिबे आमे कंधमाळ लोक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु प्रसंग आड़ को जिबा 10 मिनिट एमती खाई गली आपण मान को मु आपण मान को 5 गोटी विषय कहिबी जहा आमर पूर्व पुरुष माने जीवन रे निभाइले नाही एणु से माने कुकर्म कले विपथगामी हेले बहुत कथा अछि खाली 5टी नुह किंतु 5टी कथा मु आपण को कहिबी आउ ताहा अति प्रयोजनीय आवश्यक विषय थे प्रभु को लोक माने प्रथम विषय है स्वर्गदूत माने से माने परमेश्वर जेउ जेउ आशीर्वाद से मानू देइथिले से माने तहिर सदाचरण कले नहीं आउ से माने को पथरे गले मनीष सृष्टि हेबा पूर्वरु स्वर्गदूत माने अछंती आउ से माने विपथगामी हेले परिणाम कौन हैला से मानकर से मानू जहा दिया जाइथिला से माने ताहाकु धरी रखि पारले नाही प्रकाशित 3:11 पढ़ंतु आमे शीघ्र आसुअछु तुमर मुकुट को जेपरी केही हरण करी न निए एथि निमंते तुमर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख लेखा अछि तुमर मुकुट जेपरी केही हरण करी न निए एथि निमंते तुमर जहा अछि ताहाकु दृढ़ रूपे धरि रख सुनंतु धीरे धरिबा दृढ़ रूपे धरिबा आमे भलो भाबरे जानो आमे जदि किछि अति मूल्यवान विषय को धरी थाउ तो अति दृढ़ भावरे धरी थाउ आ साधारण जिनिस को आमे हल्का रे धरी थाउ परमेश्वर कहउछंती तुमरो जहा अछि ताहाकु दृढ़ रूपे धरी रख आम पूर्व पुरुष माने धरी रखिले नाही स्वर्गदूत माने धरी रखिले नाही आउ से माने विनष्ट हेले किए कौन धरी रखी पारला नहीं शुणु आपण माने कौन धरी रखिबे केमती धरी रखिबे एई कथा को मु दृष्टिपात करिवा पई प्रार्थना करूछि लूसीफर को आसन मिलिथिला लूसीफर स्वर्गदूत को परमेश्वर बहुत गौरवमय उच्च स्थान रे रखिथिले किंतु से धरी रखि पारला नाही आम ओडिशा इतिहास रे किछि महान महान सेवक माने दान वरदान शक्ति पाइथिले किंतु धरी रखि पारले नाही आम ओडिशा माटी रे टिके कलंकटा अछि एहा दूर हेउ बोली आमे समस्ते प्रार्थना रखिबा दरकार आरंभ भलो थिला शेष से मानकर भल नथिला मो नाम कहिबी नाही आपण खोजिले पाई परिबे किछि डायरेक्टर्स माने किछि बिशप माने किछि ग्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड प्रभुंकर महान दास माने आरंभ बहुत जबरदस्त भाव करथिले किंतु शेष भल हैला नाही आमर आरंभ भल तो प्राय समस्तंकर थाए आमे समस्ते आरंभ दिन जदि मन पकाइबा आमे केते प्रार्थना करूथिलु केते आंठौथिलु केते त्यागी होइकी थिलु पैसार लोभ जमा नथिला खाइबा पीबा पिंदिबा मिलु न मिलु प्रभु को पछरे दिबा रात्र आमाने आसक्त होइकी थिलु आ काल क्रमे से विषय सबु एबे ठंडा पड़ी जाइछे मु कहिबा पई चाहे परमेश्वर
ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ଆମେ ଧରି ରଖିବା? ଲୁସିଫର, କିରୁବ, ଏମାନେ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆସନ ଦେଇଥିଲେ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ, ତାହାର 12, 13, 14 ପଦ। ଏଠାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର କୋଉଟା ପଢୁଛ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି। ଲୁସିଫର କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଜିସାୟ, ଲୁକ, ଜିସାୟ, ଆଚ୍ଛା ଆଇଜାୟ, ହଁ ଜିସାୟ ପଢ। ହେ ଲୁସିଫର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମେ ଯିଏ ନତ କରିଥିଲ, ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ? ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନର ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା, ଆମେ ମେଘମାଳାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା, ଆମେ ସର୍ବପରିଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ତଳକୁ ମାତ୍ର ତୁମେ ପାତାଳକୁ, ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତୁମ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରି କହିବେ। ବସ୍ ରହିଯାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଲୁସିଫର ପାଇଥିବା ଆସନ ଅଧିକାର ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣଟି କଣ? ମନରେ ଗର୍ବ। କାହାରି କାହାରି ଗର୍ବ ଧନରେ ଥାଏ, କାହାରି କାହାରି ଗର୍ବ ଜ୍ଞାନରେ ଥାଏ, କାହାରି କାହାରି ଗର୍ବ ମନରେ ଥାଏ, ବାହାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମନ ଭିତର ଗର୍ବ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ବ। ବାହାରେ ନମ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ବାହାରେ ଆତ୍ମିକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ମନେ ମନେ ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ମନେ ମନେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବେ। ଲୁସିଫର ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ମନର ଗର୍ବ ହେତୁ। ବଲଶେସ୍ତର ରାଜା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଗୋଟିଏ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ, ସେ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣ କାଢିବେ ପଢିବେ, ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣାକୁ ଦୀନହୀନ କଲେ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 22 ପଦ। ଆଉ ହେ ବେଲଶସ୍ତର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ହେ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣର ନମ୍ର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ 28 ପଦରେ ଦଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ତୁମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାଦି ଓ ପାରସିକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋ ଆଡେ, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ରାତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ତ? ଏମିତି ପଢିଲୁ ତ, ନମ୍ର କଲା ନାହିଁ ବୋଲି? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ କଣ କଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲା ନାହିଁ? କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପାତ୍ର ସବୁ ତା ବାପା ଆଣିଥିଲା, ରୂପାର ପାତ୍ର, ସେ ପାତ୍ରକୁ ସେ ଆଣ ବୋଲି କହିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ରୂପାର ଅଭାବ ଥିବ କି? ନାଇଁ। ଘରର ସୁନାର ପାତ୍ରରେ
ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି? କିଏ ମନା କରିବ କି ତାକୁ? ନାଇଁ। ମତେ କିଏ ଅଟକେଇବ? କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ମତେ କହିବ? ମତେ କିଏ ଅଟକେଇବ? କାହାର ଦମ ଅଛି? ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରିବି ମତେ କେହି ଅଟକେଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ସୁନାର ପାତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଣ, ରୂପାର ପାତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଆଣ, ସେଇଠି ମଦ ଦିଅ, ସେଇଠି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଦିଅ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ତାର ପାପ ଥିଲା। ସେ ମଦ ପିଇବାଟା ସେଇ ପାପ ହେତୁରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଉଥିଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାତ୍ରକୁ ଅଶୁଚି କଲା। ଏହା ଗର୍ବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ନ କରିକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ବଦମାସି କରୁ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବ ସେଇଟା। ବେଳେ ବେଳେ କେହି ସୁପରଭାଇଜର, କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ବିଶପ ଏମିତି ହେଇକି କମ ବଦମାସି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଜମା ଡର ଭୟ ନାହିଁ, ଜମା ଭୟ ନାହିଁ। ମିଶନ ପଇସା ଖାଇଦେବେ, କାହାର ପଇସା ମାରିଦେବେ, କୋଉ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ବଦନାମ କରିଦେବେ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବେ। ସେଇ କାରଣରୁ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ହେତୁରୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ନର ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ପାପ ସେ ମଦ ପିଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରର ପାତ୍ରରେ ପିଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରି ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନାହିଁ, ଡରି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କମିଟି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତି, ଭୟ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦୋକାନଦାର ସହିତ ହେରାଫେରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। 10,000 ବିଲ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ଭିତରେ 2,000 ନିଜର ସେଟିଂ ଥିବ। ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ ହେଇଥିବ, 10,000 ନିଜର ସେଟିଂ ଥାଉଛି। ମାନେ ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କେହି କେହି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଦ ପିଆଇକି କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମଦ ଆଗରୁ ପିଆ ପିଇ କରି ଭୋଜି କରିକି ରେଡି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଚାଲିଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଦିନ ସେ ରାତି ତାର ଗର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କମ ଗର୍ବ ନୁହନ୍ତି। ବାଳକ ବାବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବସିକରି ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବେ, ଦାଣ୍ଡରେ ବିଡି ଟାଣୁଥିବେ, ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ। ଓହ, ପାଷ୍ଟର ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ କି? କମ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଗିର୍ଜାରେ ବସିକରି ଠିକରେ ନ ବସିବା, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବ ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦେବା ଗର୍ବ ଅଟେ। ଆଉ ବଲଶେଷ୍ଟର ରାଜାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗର୍ବ ହେତୁରୁ, ସେ ରାତିରେ ତାର ଆଚରଣର ଗର୍ବ ହେତୁରୁ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ହେତୁରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଚୋରି କଲା ବୋଲିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ଗର୍ବ ହେତୁରୁ। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଆଚରଣରେ ନମ୍ରତା ଦରକାର, ମନରେ ନମ୍ରତା ଦରକାର। ଲୁସିଫରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ମନର ଗର୍ବ ହେତୁରୁ ତାଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାକୁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି,
से सबुକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେ ନମ୍ର ହେବା ସେତେ ଭଲରେ ଧରି ରଖିବା। ଆମେ ଦେଖୁନାଉ କି ଫାରୁସି ସବୁ ପାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲା, ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଦଶମାଂଶ ଦାନଦାତା ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ସେ ଏଚିଭ କରିଥିଲା, ହାସଲ କରିଥିଲା, ପାଇଥିଲା। ଗର୍ବର କଥା କହିଦେବାରୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆମର କଥାରେ ଗର୍ବ ନ ବାହାରୁ, ଆମ ମନରେ ଗର୍ବ ନ ଦେଖାଯାଉ, ଆମ ଆଚରଣରେ ଗର୍ବ ନ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର କଥା, ନମ୍ରତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ନମ୍ର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗର୍ବ ହଉଥିବେ, ନାଇଁ। ନମ୍ରତା ଶିଖିବାକୁ ପଡେ। ହିଲିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମିଳିପାରିବ, ହିଲିଂ ଦାନ। ଓକେ, ସିଙ୍ଗିଂ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହେବାର ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ଗିଫ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରିଚିଂ ଗିଫ୍ଟ ଅଟେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଇଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ଦେବେ କି? ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମାଗିକି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା କେମିତି ମିଳିବ? ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏମିତି କହିଲେ କି? କହିଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ଶିଖ ଶିଖ ତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ରତା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଶିଖନ୍ତି? ଟିଚର, ପୂର୍ବ କାଳର ଟିଚର ମାନେ ଯଦି ମନେକର ପିଲାଟା ରହିଗଲା, କଣ ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହୁନୁ, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେବାକୁ ନାହିଁ, ବାଡି ଧରୁଥିଲେ। ଏବେ ଟିଚର ମାନେ ବାଡି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଟିଚର ଏମିତି ଶିଖାନ୍ତି। କୁ ଆକାର ଦେଲେ ଆ, ଏ ଆ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ପଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିଚରକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଶିଖେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନମ୍ରତା ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଷ୍ଟଡି କରୁ, ଆମେ ଭଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସତରେ ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ଥିଲେ। କଣ ନମ୍ରତା ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ନମ୍ରତାକୁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେତେ କମ ହେଇଯିବ। ଦୁନିଆର, ସ୍ୱର୍ଗର, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି କାହାର ଥିଲା, ବଡ ମିଶନ କାହାର ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଥିଲା। ସେତେ ବଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଗୁହାଳ ଘରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କାଲିର ଲୋକ ହେଇ ଏଡେ ବଡ ପଣିଆ ଯାକ ଯେ ବାପା ବାପା ବାପା, ମୋର ଏ ନାଁକୁ ମୁଁ ପୁରା ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲି। ମତେ ବିଶପ ଅର୍ଡିନେସନ ହେଲା ବୋଲିକି ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାକା କାକି, କଜନ ବ୍ରଦର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଖବର ପଠେଇବାକୁ ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପରେ କିଛି ଖବର ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାନ୍ତି। କିଛି ଫଟୋ ପଠେଇବାର ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି କି ଆଜି ମୋର ବିଶପ ଅର୍ଡିନେସନ ହେଲା, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଡିନ ବିଶପ ଭାବରେ କଲେ। ଆମ କାକା ଦେଖିଦେଲେ, ସିଏ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ବୋଧେ ଟ୍ରେଜରର ଥିଲେ। ସିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବକ୍ତା ଥିଲି ମହାସଭାରେ। ସେଇଠି ସିଏ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବକ୍ତା,
से वर्तमान बिशप ऑर्डिनेशन पाई ଆଉ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସଭା ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ସୌରା ସମ୍ମିଳନୀର ସଭା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ୟୁବିସିଏ ଯାହା ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା ସେବେଠାରୁ ଲୋକେ ମତେ ବିଶପ 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 ମତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ଆମେ ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରଦର ଆମ ରାଜୀବ ମତେ ବ୍ରଦର କହେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ବିଶପ ଏ କୋଷା ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି କୋଉଠି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ବିଶପ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିବେ ଶ୍ରୀ ଜିତୁ ଭାଇ ଲେଖିଲେ କାମ ଦେବନି ଆଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି କହିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ଅର୍ଡିନେସନ କରିବେ ନାହିଁ ପୁରା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଏନକ୍ୱାରି ହେବ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ରିଟର୍ନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବହୁତ 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 ହେବ ଆଉ ଏ କୃଷ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ହେବାର ସିଷ୍ଟମ ବି ନାହିଁ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ଯେତିକି ବଡ ସେବା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେତିକି ବଡ ସେବା ହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ ଲେଖେ ହେଇଥାନ୍ତୁ କେତେଟା କଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ କି ଆମେ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଅଫ ଜିସସ୍ ନର୍କ ଖାଲି କରି ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଡେ ବଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସିଲେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ରତା ତାଙ୍କର ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଭଲ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର କେତେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ଲାଇନ ମରାମରି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବେ ମୁଁ ଆଇ ମେ ବି ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଭକ୍ତା ଭାବରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସକୁ ବେଳେ 3 ଦିନ ତୋଳେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ କିଏ କହି ଆସିବ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଶୁଙ୍ଗି ଆସିବ କି ଗନ୍ଧୁଛି ବୋଲି କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ ଭଲ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ମଇଳା ହେଇନାହିଁ ଆମେ କୋଉଠି ଧୂଳିରେ କଣ ଘଷି ହଉଛୁ ନା ଖେଳୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଝାଳ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତାରେ 3 ଦିନ ମିଟିଂ ପାର କେତେ ଟୋକା ମାନେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଜିସସ୍ ସଚ୍ ଏ ହମ୍ବଲ ମା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୁଗା 3.5 ବର୍ଷ ପାର ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଟ୍ ଡେଇଲି ପିନ୍ଧନ୍ତେ ନା ନାହିଁ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନା କୁହ ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ସେଟା ବେଶୀ ଭଲ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ କ୍ୟାଲଭିନ୍ କ୍ଲେନ୍ हाँ ଦେଖ ତାମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କୁହ ତ ଭଲ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁର ବହୁତ ସୌକିନ ହେବା ବି ଗୋଟେ ଗର୍ବଟ ଆପଣ ଏଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଯୀଶୁ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ ବିତାଇଲେ ହାଲେଲୁୟା ଯାହା ମିଳିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଖାଉନା ତୁମେ ଗର୍ବୀ ଅଟ ତା ବୋଲି ମଦ ପିଇଲେ ପିଇଦେବ ନାହିଁ ମଦ ମିଳିଲେ ପିଇଦେବ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ଯାହା ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଏ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି ସୁଗାର ହେଇଛି ବିପି ହେଇଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ଅଲଗା କଥା ଆରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ତୁମେ
हितकर खाद्य ना मु खाइबिनी ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନମ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଘର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେବେ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ପର୍ବତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ନିଦ ପୁରା ହେଲା କି ନାଇଁ କି ଦିନେ ନୌକାରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ କଣ ନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଯଦି ସୋର୍ସ ଥାନ୍ତା ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଆକା ହୀରା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ହଁ କି ନାଇଁ ହଁ 6 ମାସ ନ ହଉଣି ପାଦ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଦେହ ଯାକ ପଦ୍ମରାଗ ଧୂମ୍ରକାନ୍ତ ନୀଳକାନ୍ତ ଏଠିକି ନାହାନ୍ତି ତ ନୀଳକାନ୍ତ ମରକତ କେତେ କଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ଦିସ୍ ଇଜ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁକରି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଗଲା ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ ଶୋଭନୀୟ ପୋଷାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ନେଇକି ଆସିଲେ ସାରା 3.5 ବର୍ଷ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ବସିଲେ ସେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଗଧ କୋଉ ଗାଡି ରାଜା ମାନେ କୋଉଥିରେ ବସନ୍ତି ଘୋଡାରେ ହାତୀରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜା ତାଙ୍କର ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ରତା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର ଗାଡିରେ ସେ ଗାଡିରେ ବସିଲେ ଏମିତି ବସିଥିବେ ଯେ ଆଙ୍କେ ଆକା ସମ୍ରାଟ ବୋଇଲା ପରେ କେହି କେହି କାର କିଣିଦେଲା ପରେ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ହବ ନାହିଁ କେହି ତ କାର वाले କେହି ବେକାର वाले କେହି ତ ଫଟକାର वाले ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଜିସସ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ କାହାରିକୁ ପ୍ରଭୁ ଘର ଦିଅନ୍ତି ଗାଡି ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ନ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଣୁ ନବୁକଦନେଶ୍ଵର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନବୁକଦନେଶ୍ଵର ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ବଲଶେଶ୍ୱର ହରାଇ ଦେଲେ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ନମ୍ରତା ଶିଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗର୍ବିଟା ମୁଁ ଜାଣେ ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ପ୍ରଚାରରେ ବି ଟିକେ ଫୁଟାଣି ଗୁଡାକ ବାହାରି ପଡେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବାହାରୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଭାବୁନି ମୁଁ ନମ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଫୁଟାଣି କଥା କହିଦଉଛି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ବେଶୀ କହୁଥିଲି ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଫୁଟାଣି ମାରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆତ୍ମବଡିମା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅଲଗା ବ୍ୟବକୁ ଜହନ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକି ହେରୋଦକୁ ତାର ଦୋଷ କହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ସେଟା ଆମର ସେବା ଅଟେ ଲୋକର ଭୁଲକୁ ସଜାଡିବା ଆମର ସେବା ଅଟେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଇ ହେରୋଦ ରାଜା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ସେଟା ହେବ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ କହି ବୁଲିବା ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କରେ ନାହିଁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯଦି ନମ୍ରତା ଆମେ ଶିଖିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରହିବ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ ନା ପୁଲପିଟରୁ ନା ମନେ ମନେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଫାରୁସି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା କରଗ୍ରାହୀ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା ଫାରୁସିର ପାପ ଥିଲା ସେ କରଗ୍ରାହୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା
ଆଉ ଲୁକ 18:14 କୁହାଗଲା ଯେ ନତ କରେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ସେ ନୁହଁ ଏ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତା ମାନେ ଫାରୁସି ନତ କଲା ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବା ହଉଛି ଗର୍ବ। ଆପଣ ପ୍ରିଚିଂ ଗିଫ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରିଚିଂ କରିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ମନେ ବି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଫେସି ଗିଫ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ପାୱାରଫୁଲ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବକକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ନାହିଁ କି ଆଚରଣରେ ନାହିଁ କି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନାହିଁ କି ପୁଲପିଟରେ ବି ନାହିଁ। ହାଗାର ସାନ୍ତାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ ଯାଅ ନମ୍ର ହେଇକି ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। କେବେ କାହାରିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ପୋଷାକକୁ, କାହାର ରୂପ ରଙ୍ଗକୁ, କାହାର ଘରକୁ, କାହାର ଜୀବନକୁ, କାହାର ପରିବାରକୁ, କାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ଫେମସ ହୁଅନ୍ତି, କେହି କେହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣା ପଡିବେ କିଏ ସତ, କିଏ ମିଛ, କିଏ ନମ୍ର, କିଏ ଗର୍ବୀ, କିଏ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବିତାଇଲା, କିଏ ଜୀବନ ବିତାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କାହାର ବିଚାର ନ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ନମ୍ରତା। କାହାର ନାମ ନମ୍ରତା ଥିବ, ସେ ପୁରା ଉଲ୍ଟା ଥିବ। କାହାର ନାମ ନମ୍ରତା, ଜଣଙ୍କର ନାମ ଦିନହୀନ, ସେ ଏତେ ଗର୍ବିଟା ଯେ କୁହନି, ନାମ କିନ୍ତୁ ଦିନହୀନ। ମୁଁ କହିଲି ଦିନ କାଟିଦେ, ଖାଲି ହୀନ ଠିକ ଅଛି। ଆମର ନାମ ଗୁଡାକ ଆମର ଉଲ୍ଟା ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଜୋରରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଚାଲିଲେ, ଗର୍ବରେ ଚାଲିଲେ କେହି କେହି। ସେ ପଥରେ ଆମେ ଯୋନ ଯାଉ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। କାହିଁକି? ସେ ନମ୍ରତା କେହି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେ କରିକି ଦେଖାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ହେଇକି ପାଦ ଧୋଇଲେ, ନମ୍ରତା। ଯୀଶୁ ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଫିଲିପିଓ 2:6 ପଢିବେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ। ନମ୍ରତାର ଡେଫିନେସନ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ରତା। ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପରି ନ ଦେଖେଇ ହେଇକି ସାଧାରଣ ମିଶନେରୀ ପରି ଦେଖାଇ ହେବା ସହଜ କି ଆଜ୍ଞା? ଏଟା ସହଜ ନାହିଁ, ସହଜ ନାହିଁ। ସେଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ନମ୍ରତା। ଉସେରୁ ଏ ଉସାମୁ। ଓକେ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଭଲ ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ବି ସାନ ପାଷ୍ଟର ପରି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରିଚର ହେଲେ ବି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୁକ୍ ରେ ଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ବକ୍ତା ବାବୁ ଖାଲି ଟାଇ ସଜେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚୁଟି ଅଛି, ସେ ପାନିଆ ଧରିକି ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, ତାପରେ ସୁ ପଲିସ କରୁଛି, କୋଟ ସୁଟ ବୁଟ କରି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ରେଡି ହଉଛି। ମୁଁ ଗଡିଛି ଚୁପଚାପ। ନମ୍ର ବୋଲି କହୁନାହିଁ। मते कहला पास्टर जी आप रेडी नहीं होंगे? अरे हो जाएंगे जी। चिन्ना बामणर की पैसा दरकार? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मु कहबा पई चाहे सेते रेडी हेकी जाईकी भी स्टेज रे ठिया हैला बेल को फुस मोर कहिबार भाव ईश्वरंको समान हेले हैं, ईश्वर हेले हैं, निजको ईश्वर भाव रे पृथ्वी रे से रखिले नाही, से मनीष भाव रे चलिले। मु गोटे अनुष्ठान रे अछि, आम अनुष्ठान रे हेड अछंती आज्ञा, एते बड़ लोक
କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଦେଖିଲେ। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବୀ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ପରି ଲାଗୁନାହିଁ, ଏ ତ ବକ୍ତା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ, ଏ ତ ମହାଯାଜକ ପରି ଲାଗୁନି, ତ ରାଜା ପରି ଲାଗୁନି, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଆକୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗର୍ବୀକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। अरे भाई उसका पोजीशन है, उसका रुतबा है, तारो से स्टैंडर्ड अच्छे भाई, सेमती नहले हेबो कि लोके सपोर्ट भी करନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନମ୍ରତାର ପରିଭାଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପରି ଦୁନିଆରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦାସ ରୂପରେ ଚାଲିଲେ। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେତେ ହାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନ କରୁ। ଏସବୁ ସହଜ ନୁହଁ, ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ନମ୍ରତା। ଏହା ଧରି ନ ରଖିବା ହେତୁରୁ ଲୁସିଫର ଶୈତାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ନମ୍ରତା ଧରି ନ ରଖିବାରୁ ଲୁସିଫର ଶୈତାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପଡୋଶୀ ଲୋକକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ନମ୍ରତା ଧରି ନ ରଖିଲେ ଶୈତାନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଗର୍ବୀ ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁନ ତ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଆମକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ କୋଉଟା ହଉ କି ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ନମ୍ରତା ପ୍ରଭୁ ଶିଖ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେୟର କରିବେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନମ୍ରତା ଶିଖେଇଦେବି, ଯେ ନମ୍ରତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖାଯାଏ, ଥିଓରି ପଢାଯାଏ ନାହିଁ ବେଶୀ। ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା କେମିତି ଶିଖାଗଲା? କାହାର ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ସାପକୁ ପଠେଇଲେ। ପଢନ୍ତୁ 8:15, 8:2 ପଢ, ତାପରେ 15 ପଢ। କୋଉ ପୁସ୍ତକ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ। ଆଜ୍ଞା 8:2-15। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଓ ତୁମର ମାନସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସେ ସକଳ ପଥରେ ଗମନା କରାଇଅଛନ୍ତି। ନମ୍ର କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା। ଏ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ, ଅନେକ ଲକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଇଲେ। କେତେ ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ? 40 ବର୍ଷର। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ପ୍ରଭୁ ବି ମିଶନ ପ୍ଲାନ ବନାନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ ବନାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ। ଟାର୍ଗେଟ କଣ? ଆମେ ହେଲେ କୋଟି ବୋରୱେଲ ଖୋଲିଦେବା, କୋଟି ଗିର୍ଜାଘର ବନେଇଦେବା, କୋଟି ରାସ୍ତା କରିଦେବା, ଆମର ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ? ଇଏ ଜିତୁଲି ମା ଯୋଉ ଫୁଟାଣି ହେଇଥାଉଛି ମଝି ମଝିରେ, ୟାକୁ କଣ କରିବା? ନମ୍ର କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ନମ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ ଏତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଇବେ, ସେ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ 40 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଇଲେ, ଗୋଟେ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ବନାଇଲେ। ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ? 15 ପଦ ପଢ। ଯେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। କଣ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ? ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଓ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଜ୍ୱାଳାଦାୟୀ ସର୍ପ ଓ ବିଛା। ହେଲା ସର୍ପ। କଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ପ ପଠାଯାଉଛି? 2
ବିଚ୍ଛା ବିଚ୍ଛା ତିନି ପୁଣି ନିର୍ଜଳ ଭୂମି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଥିବା ହଁ। ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୟାନକ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ଶୁଖିଲା ଭୂମି 500 ପଇସା କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ। 4 ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ତୁମକୁ ଗମନ କରାଇଲେ। ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ, ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତର, ଏ 4 ଗୋଟି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ କଢେଇ ନେଲେ। ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ର ନ ହେଲେ କିଣାଣ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ହାତରେ ନେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଠାଇକି କହିଲେ, ଏ ଶିଶୁ ପରି ନମ୍ର ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଯାଇପାରେ, ତୁମେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଯାଇପାର, ମୁଁ ଗିଫ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ପ୍ରଫେଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ହିଲର ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇପାରେ, ମୁଁ ମିଶନ ଲିଡର ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଶପ ମଡରେଟର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇହେବନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କଲେ। ବଡ 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 ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ମତେ ଏଠାରୁ। କଣ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ନମ୍ର ହେଲେ ହିଁ କାଢିବୁ ବୋଲି କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ନାହିଁ। ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ନମ୍ରତା ଆସିଲେ ହିଁ ତମେ ଏଠାରୁ ବାହାରିବ ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଦୟା କରିକି ସେମାନେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମିରାକଲ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଣାଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାସ୍ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। କେତେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ? 2 ଜଣ। ବାକି ସବୁ ମିରାକଲ ଦେଖିଲେ, ମାନ୍ନା ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ଏଇଟା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ନମ୍ର ହେବି ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମତେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। କଣ ଭୟଙ୍କର କଥା ଦେଖ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜିହୋବା ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସାପକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କେମିତି ସାପ ଆଜ୍ଞା? ବିଶ୍ୱଧର ସର୍ପ। ଶୁଣ, ତାମାନେ ନମ୍ରତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ରୁ ଆସେ। ସାପ, ବିଛା, 2 ଗୋଟି ପ୍ରାଣୀ, 2 ଗୋଟି ପରିବେଶ। ନମ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ 4 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ରଖିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। 2ଟା ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ସାପ ବିଛା, 2ଟି ପରିବେଶ, ମରୁଭୂମି ପ୍ରାନ୍ତର, ମରୁଭୂମି ଜଙ୍ଗଲ। ମରୁଭୂମି କଣ? ଅଭାବ, କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦରମା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସତ କହୁଛି, ସବୁ ମିଳିଲେ ଗର୍ବ ବଢିଯାଏ। ସବୁ ମିଳିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ହବ। କିଛି ନ ମିଳିବା ଲୋକକୁ ଅଲଣା ଶାଗ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ମରୁଭୂମି ନମ୍ରତା ଶିଖାଏ, ଅଭାବ ନମ୍ରତା ଶିଖାଏ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାନ୍ତର ନମ୍ରତା ଶିଖାଏ। ଆଉ ଶୁଣ, ସାପ ବିଛା ବି ନମ୍ରତା ଶିଖାନ୍ତି। କୋଉ ସାପ? ଆମର ଏ ସାପ ନୁହନ୍ତି, 2 ଗୋଡିଆ ସାପ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି କେହି ସାପ ପରି ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ଟେମ୍ପର ହେଲା ବେଳକୁ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିକି, ବାକ୍ୟ କହିକି, ଗୀତ ଗାଇକି, ଖୁସି ଖୁସି ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ଫୁଲ ଏବେ ଯେମିତି ଓଜାଡ଼ିଲେ ଆପଣ, ସେ ଫୁଲ ଭିତରକୁ ନେଲେ ବଡ ବିପଦ। ଝାଡିଦେବାର ଅଛି। ମତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ସରିଲା ପାଇଠ। ଏ ସବୁ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ପାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଫୁଲମାଳା ଦେଲା ଯେ ମୁହଁ ଦୁଶୁନି। ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଲୋକ ଦେବେ, ଆମେ ସେଟା ଭିତରକୁ ନେବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମ୍ମାନ କେବଳ ଜଣେ ପାଇବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବେ,
ଆପଣ ଭିତରେ ଗର୍ବ ପଶିଗଲା ନମ୍ବର 1। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିବ ତୁମର ମୁହଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ହେବ। ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସିନା ମତେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଛି, ଏମାନଙ୍କ ସଭାକୁ କିଏ ଯିବ? ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗର୍ବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଗର୍ବି କରେଇଦେବେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କେ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଥିବାର ଅଛି। ସମ୍ମାନ ନ ନେବାର, ସମ୍ମାନ ନ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବାର ଇଚ୍ଛା। ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଆପଣ, ଖୁସି ଖୁସି ସଭା ସାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ, ଦେଖିଲ ସେ 1000 ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ଓହୋ ଟିକେ ଗର୍ବ ପଶିଲା କି, ସାପ ରଖିଛି ଘରେ ବୋଲି ରେଡି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଘରେ 2 ଗୋଟିଆ ସାପ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଯାଉ, ଏମିତି ଫେଣ ଗୋଟେ ମାରିବ ସେ ଘରର କିଏ କିଏ ମୁଁ କହୁନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି କହିଦଉଛି, ସେ ଘରର କିଏ ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାମାନେ ଏଇଠି ସାପ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ଶୁଣ, ଯଦି ସେପରି ତମକୁ ଦଂଶନ ମାରିଲା ପରି ଏମିତି ଫେଣ ମାରିବା ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ସିଏ ନଥିଲେ ତୁମେ ନମ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଯାଅ ଘରକୁ, ସେ ସାପକୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କର, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ କଣ କିଣିକି ଦେବ? ଭଲ ଗିଫ୍ଟ କିଣିକି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କହିବ ନାହିଁ, ଜିତୁଲି ମା କହିଲା ତୁଇ ପୁଣି ସାପ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତାର ବିଷ ବଢିଯିବ। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ନମ୍ରତା ଥିଓରିରୁ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ, ଆମର ଗର୍ବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିକି ଫେଣ ମାରିଲା ପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମୋର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଲା। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର, ସେମାନେ ନଥିଲେ ମୁଁ ନମ୍ର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହା ହେଇଗଲି, ହଇରାଣ ହେଇଗଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କୁହ, କାହାର ବେଶୀ ଅଧିକାର ଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀର। ସେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଅଡଣି ପକେଇବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିବ 10 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଉ ସେ ଅଡୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପାଦ ଛୁଆ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବକ୍ତା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠିରୁ? ଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା, ଆକୁ ଘରେ ହିଁ ରେଡି କରିବି, ଗୋଟେ ସାପ ବୋଲି ରେଡି କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମसीह की। ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ଅବ୍ରାହମକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଯୋଗ କଲା। ଆମେ ହେଲେ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୁଢୀ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି କହିଲେ ତୁ ହସି ଦଉଛୁ, ତୁଇ ମତେ ଶିଖେଇବୁ, କହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ। ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବାଳକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହାର ସେହି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସାରାର କଥାରେ ଅବ୍ରାହମ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଦୁଃଖ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ଖୁସି ତ? ହାଲେଲୁୟା, ବୋलो ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସାପ ପାଇଛି ବୋଲି, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନମ୍ରତାର ପ୍ରଫେସର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋଚିଂ ଦିଏ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ପଜିଟିଭ, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ପଜିଟିଭ। ପ୍ରଭୁ ସାପ ପଠାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିଛା ପଠାଇଲେ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ଫୁଲ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ସମୟ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ତୁମେ? ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରା। 5ଟି କଥା କହିବି ବୋଲି କହିକି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହବ କି? 5 ମିନିଟରେ କହିବି, ଚଳିବ ତ? ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରି ରଖିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ନମ୍ର ନହେଲେ ପଳେଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଧରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 20ରୁ ପଢି ଚାଲ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବାକୁ କହିବି ସେଠି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ହୁଁ, ସେ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଘେନି ଆସି କହିଲା, ହୁଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମତେ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। ହୁଁ। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଶୁଣ, 5 ତୋଡ଼ା, 2 ତୋଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟିଏ 1 ତୋଡ଼ା। ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲା। ଯିଏ 2 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଉ 2 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇଟା। ଯିଏ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ନାହିଁ, ମାଟି ତଳେ ପୋତିଲା, କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା, ଯିଏ 2 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆସି, ପ୍ରଭୁ ଆସି କଣ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ? ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକର ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, 1 ତୋଡ଼ା ପାଇବା ଲୋକକୁ କଣ କହିଲେ? ଏହାର ଯାହା ଅଛି ଏହାଠାରୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଯାହାର 5 ତୋଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଏ କାହିଁକି ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ? ବାକି 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଉ ଇଏ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଶୁଣ, ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ କୋଏଲ ଟିମରେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ଏଠି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତମେ ଭଲ ଉପାସକ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉଠି ମିଳିବ ଜାଣିଛ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଢୀ ବୁଢୀ ଆଜା ମାନେ ବସିଥିବେ, କୋ ମ୍ୟୁଜିକ ନଥିବ, କେହି ଗାଇବା ଲୋକ ନଥିବେ। ସେଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଟାଇମରେ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମାର୍କ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମାର୍କ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା 5 ଲୋକ ଥିବା ଜାଗାରେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲରେ କରୁଛି ନା। ଏଣୁ ମୁଁ ବଡ କ୍ରାଉଡ ଛୋଟ କ୍ରାଉଡ କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମତେ ଯୋଉ ଟାଇମ ମିଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଫେଥଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ବେଶୀରେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯାହା ପାଇଛ ତାହା ତୁମେ ଧରି ରଖିପାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ହରାଉଛନ୍ତି।
ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବେହେରା କାମ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କାମ, ଟ୍ରେଜରର କାମ, ପାଷ୍ଟର କାମ, ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କାମ, ସବୁ କାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହରାଇବେ। ସମୟ ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଖାଲି ନାମରେ କହିଦେବି କି ଯଦି ଆପଣ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦମ ହବାକୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ହରେଇଲେ? ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞାବହ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ହରାଇବ, ଆଜ୍ଞାବହ ନହେଲେ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହରାଇବ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ଆଜ୍ଞାବହତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ନମ୍ରତା। ଚତୁର୍ଥ, ସମୟ ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞାବହତା, ଜଣେ ରାଜା ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲା ନାହିଁ। କିଏ ସେ ରାଜା? ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାଉଦକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ସାଉଲ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 13:14 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ, ଏଣୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ। ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚତୁର୍ଥ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଛଡାଇ ନେବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ ସେ। ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 2:4-5। ମାତ୍ର ଏଫେସୀୟ ନୁହଁ, ସରି, କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:35-36। ସେ ଆମ୍ଭ ମନ ଓ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ। ଏଲି ଯାଜକକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, କାହିଁକି? ପାପ। ତା ପୁଅ ମାନେ ପାପ କଲେ, ଟୋକି ଧନ୍ଦା କଲେ। ଶୁଣ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ। ତମେ ଏମିତି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ପାପର ଏକ୍ସପୋଜର ବେଶୀ ହଉଛି। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଏମିତି ନଥିଲା। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ପାପ ଏତେ ଜାଣୁନଥିଲେ। କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଜାଣୁନଥିଲେ, ଲାଇନ ମାରିବା ଜାଣୁନଥିଲେ, ଟୋକି ଧନ୍ଦା କରିବା ଜାଣୁନଥିଲେ, ଏଇକି ଜାଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି 8-10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ। ପାପ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଲି ଯାଜକର ପିଲାମାନେ ହପ୍ନି ପିନସ୍ ଯାଜକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ପାପ କଲେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି, ଯାଜକୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ସାମୁଏଲକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ପିଲା ଥିଲା। ମୁଁ କହିବି ଯୁବାମାନେ, ତୁମେ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେବ, ତୁମକୁ ସେତେ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେବେ। ମୋ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତୁମେ ଗିଟାର ଭଲ ବଜାଇବ, ତୁମେ ପ୍ୟାଡ୍ ଭଲ ବଜାଇବ, ତୁମେ ଗୀତ ଭଲ ଗାଇବ, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଭଲ କହିବ, ତୁମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲ କରିବ, ତୁମ ପ୍ରତି ତୁମର ଗିଫ୍ଟ ହେତୁ, ତୁମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେତୁ ଲୋକେ ତୁମ ଆଡକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେବେ। ସାବଧାନ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଧରି ରଖ। ଯଦି ନାହିଁ ପାପରେ ପଡିବ, ସାମସନ ଯାହା ପାଇଥିଲା ହରେଇଥିଲା ପରି, ଏଲି ଯାଜକଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ହରେଇ ଦେଲେ। ସାମସନ ଫେରି ପାଇଲା ପରେ ଅନୁତାପ କଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କେହି କୋଏର ଟିମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ବେଦୀରେ ଖୁବ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। କୋଉ ଆତ୍ମା କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କେହି ମିଟିଂ ଯାଆନ୍ତି ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ନା। ମୋ କଥା ଟିକେ ତିକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ହୋଲିନେସ କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମାଛି କାଢି ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। Be holy.
ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ତମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାକି ସବୁ ସେ ଶିଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସବୁ 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 ସେ କରେଇବେ। ପବିତ୍ର ହୁଅ, ସଫା ପାତ୍ରକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। You should have the target to be holy. ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯୁବା ବୟସରେ ପବିତ୍ର ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଯୀଶୁ ହେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆସିଲେ, ତୁମ ପରି ଦେହରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, ତୁମ ପରି ଦେହରେ ସେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ, ପାପକୁ ଜୟ କଲେ। ଆମେ ବି ହେଇପାରିବା। ପବିତ୍ରତା ନ ଧରି ରଖିଲେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହରଣ ହେଇଯିବ। ଶେଷ କଥା, ପଞ୍ଚମ କଥା, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନ ରହିଲେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ। ପଢିଦିଅ ଏଫେସିୟ 2:4-5। ଏଫେସିୟ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ 2:4-5। ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ନହିଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ିଅଛ, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ଏବେ ଏଠାରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ଗୁଣୀ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକ ନାହୁଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଥିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ କର, ଆଦ୍ୟ ଉପବାସ କର୍ମ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମ, ଆଦ୍ୟ ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଦ୍ୟରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ସେ ସବୁ କର। ନହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ, ତମ ଦୀପ ତମ ଠାରୁ ନେଇକି ଅଲଗାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଶୁଣ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏପରି ଅଧର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାମସନ ହଉ, ସାଉଲ ହଉ, ସେ ଇସ୍କାରିୟ ଜିହୁଦା ହଉ, ଜିହୁଦା ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ସେବକ ପଦ। ଏମାନେ କୁକର୍ମ କଲେ, ବିପଥରେ ଗଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ରଖ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଆସିଯିବେ, ଯଦି ଆମେ ରେଡି ନଥିବା, ଆମର ବି ଅବସ୍ଥା ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ହାଲକା ନ ନେଉ, ନିଜକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।